नमस्कार पीके क्लास यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची मो प्रसाद। आज आम पुणे अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर प्राणी प्रजनन नवम अध्याय पढ़ा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आम पूर्वर प्राणी शरीर परिपाक संचालन श्वसन इत्यादि प्रक्रिया संबंध में आलोचना करूँ जोगुड़ा कि या तल श्रेणी सब पढ़ाई। उद्भिद किपरि वंश वृद्धि करे से विषय में आमर धारणा अच्छी। तेज प्रजनन कौन? प्रत्येक जीव निज भली जीव सृष्टि करिଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଜନନ ବା ଜନନ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ପ୍ରଜନନ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ନିଜ ଭଳି ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ପ୍ରଜନନ ବା ଜନନ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଜାତିର ଧାରାବାହିକ ସ୍ଥିତି ବା ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଜନନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏବେ ବି ଆମର ପ୍ରଜନନ ସଂସ୍ଥା ଆଉ କ'ଣ କି ପ୍ରଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବେ ମଣିଷ ଏବେ ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ସିନା 140 କୋଟି 145 କୋଟି ହେଇଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସେଇ ଗୋଟାଏ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଜନନ ହାର ଭାରି ଧିମା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରଜନନ ବା ଜନନ ହାର ଧିମା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ 2.1 ବା 2 ଜଣ କପୁଲ୍ସ ବା 2 ଜଣ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ପିଲାରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରଜନନ ହାର ରିପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ लिंगगत पार्थक्य इत्यादि कथा मु कौची जे जड़े विवाहित पुरुष स्त्री अति कम 3टी छुआ करवा दरकार। किंतु से परिस्थिति आउ ना आम देश अल्प बहुत तो चली जाऊँ किसी कथा नहीं। प्रजनन हार एत भी धीमा है नहीं। किंतु आउट ऑफ कंट्री देश बाहर ये सब परिस्थिति भारी जटिल होगला। जेकोसी जीव जातिर धारावाहिक स्थिति व निरवच्छिन्नता रक्षा करने प्रजनन अपरिहार्य। नहले किमती मानव जाति आगू चलुचे। मानव हो कुकुर हो बिले हो कुकुड़ा हो कि बाघ हो छेली हो से प्रजनन हार न रही किमती से आगू वंश रक्षा करेंगे। इमितरे भी गुड़ाए प्रजातिर विभिन्न प्रकार जीव जगत प्राणी विज्ञान प्राणी किंगडम एनिमल किंगडम गुड़ाए पशु पक्षी आज निश्चन्न हो गले विलीन हो गले। जो मानकर संख्या नाई से ना भी आम जापर एमती गुड़ाए पशु पक्षी हूँ कि रेप्टाइल हूँ सबू जिनस प्राय लुप्त होगा बसला। जेहेतु जंगल क्षय कल्पना कर देख जदि प्रजनन न था ताले कौन होता तुमपाई काम। निम्न सारणी आम देखी विभिन्न प्राणी मान शावक और सुखावस्थार नाम लेख। गाई छोट गाईर ना कौला गाई ना बाछुरी कुकुड़ा कुकुड़ा चिया बेंग बेंग फुला प्रजापति ताको कौन शंकु ना कौन कहतु पूरा कुकुर कुकुर छुआ बिराड़ी बिराड़ी छुआ मनुष्य शिशु आ कौन कुकुड़ चिया कि सांबालुआ प्रजापतिर छोट माने सुखावस्थार नाम हूँ सांबालुआ। गोटे गीत अच्छी सांबालुआ सालु बालु प्रजापति फुर गीत अच्छी सांबालुआ सालु बालु प्रजापति फुर आ कौन किपर जन्म हुए से जमी दिशुंट पूर्वर सेपरी देखा जाऊे कि उद्भिद भली प्राणी मैंने 2 प्रकार जनन करती अलिंगी जनन और लिंगीय जनन। ए प्रजनन 2 प्रकार भाव में कराए गोटे हूँ अलिंगी जनन गोटे लिंगीय जनन। तुमपाई काम हाइड्रार स्लाइड टीए नहीं लेंस अणुवीक्षण देख मातृ शरीर आम को पेज से पेज रखते हाँ लेंस अणुवीक्षण देख मातृ शरीर वृद्धि हो प्रवर्ध सृष्टि से गुड़िकर संख्या और आयतन देखिए खातार चित्र अंकन कर चित्र 9.200 तुलना कर देख। प्रत्येक हाइड्रा गोटे बा 2टी प्रवर्ध देखा जाए ताको कोरक बा बर्ड कहती। एथिरु नूतन हाइड्रा बा अपत्य हाइड्रा सृष्टि हुए बा बर्ड सृष्टि हुए। कोरकर विकास घटे और यह मातृशर विच्छिन्न हो स्वाधीन भाव जीवन यापन करे। कोरक सृष्टि द्वारा होता हाइड्रार यही प्रकार जनन को कोरकोद्गम कहती। यह अलिंगी जननर अनन्य एक उदाहरण। अलिंगी और लिंगीय प्रजनन 2 प्रकार भाव रोचे गोटे अलिंगी जनन और लिंगीय जनन। अलिंगी जननर उदाहरणटा से देले हाइड्रार गोटे बा 2टी प्रवर्ध देखा जाए ताकू कोरक एथिरु नूतन हाइड्रा अपत्य हाइड्रा सृष्टि हुए। जमी आम एमोइबा केस गोटे है एमोइबा केस गोटे हुए से एमोइबा कथाटा आप नेट्रु मारिदेव जाणीजे। एवं चलते लिंगीय जनन कथा पढ़ा। वर्षा ऋतु में गाड़िया पुष्करणी निकट में देख बेंग डिंब पानी भासुव तार रंग आकृति टीपी रख खातार चित्र करी रख। संस्पर्श आसी एक कठिन भंगुर कुआड़ पलैली ये आम इड पलैली। अच्छा अच्छा लिंगीय जनन लिंगीय जनन आम इड जा अलिंगी जनन हाँ तुमर मन थी जे एमिबा गोटे एककोशी प्राणी एथिर अलिंगी जनन देखा जाए। एमोइबा कथा कहते बास एमिबार थिबा न्यष्टिटी 2 भाग विभक्त हो 2टी न्यष्टि गठन करे पर यार शरीर 2 भाग विभक्त हुए और प्रत्येक भाग गोटे न्यष्टि रहे।
ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ମାତୃ ଆମିବାରୁ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦ୍ୱିବିଭାଜନ ବା ବାଇନାରୀ ଫିସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ବା ଏସେକ୍ସୁଆଲ ରିପ୍ରଡକ୍ସନ୍। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ହୋଇଥାଏ। ଏମୋଇବା କଥା କହୁଥିଲି ବା ଏମୋଇବାର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରାର ପ୍ରଜନନ କଥା କହିଲେ, ଏଇଟା ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କଥା। ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଯାହା ହୁଏ ସେ ପାଣିରେ ବେଙ୍ଗ ଡିମ୍ବ ଭାସୁଥାଏ, ବେଙ୍ଗର ଡିମ୍ବ ପାଣିରେ ଭାସୁଥାଏ, ତାର ରଙ୍ଗ ଆକୃତି ପ୍ରକୃତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଲା। ଅଣ୍ଡଜ ବା ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କ'ଣ? ଅଣ୍ଡାଯୁଜ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମାଏ, କି ସାପ ଅଣ୍ଡାରୁ ଯେମିତି ସାପ ବାହାରେ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଅଣ୍ଡା ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଜନନ ହୁଏ ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଣ୍ଡାରୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡଜ କୁହାଯାଏ। ଓଭିପାରସ୍ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜରାୟୁଜ ବା ଭିଭିପାରସ୍ ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମାଇ ବେଙ୍ଗମାନେ ଡିମ୍ବ ଦିଅନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ପରି ବେଙ୍ଗ ଡିମ୍ବରେ କଠିନ ଖୋଳ ନଥାଏ, ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଜେଲି ଭଳି ପଦାର୍ଥରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବେଙ୍ଗ ଡିମ୍ବ ଭାସୁଥାଏ। ଏହି ଡିମ୍ବ ଉପରେ ପୁରୁଷ ବେଙ୍ଗର ଶୁକ୍ରାଣୁ ପଡ଼ିଲେ ତାର ସମାୟନ ବା ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ ଓ ଏଥିରୁ ପୁ ଯୁଗ୍ମଜ ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜ ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ର ମିଳନ ଘଟେ। ଏଥିରୁ ଯୁଗ୍ମଜ ଜାୟୋଗେଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ସମାୟନ ଶରୀର ବାହାରେ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବହି ସମାୟନ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ସବୁ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ ସମାପନ ହେଉଛି। ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପନ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବହି ସମାୟନ ବା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ମାଛ, ଷ୍ଟାରଫିସ୍ ଭଳି ଜଳଜୀବମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବହି ସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ହେବା କଥା କି? ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଏ ହୁଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଡ଼ିବା। ଡିମ୍ବାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମିଳନ ମାତୃ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଲେ ଏହାକୁ ଅନ୍ତଃସମାୟନ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍, ଯେମିତି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହୁଏ। ମଣିଷ ସମେତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, କୁକୁଡ଼ା ଆଦିରେ ଏ ପ୍ରକାର ସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ। ସମାୟନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ସମାୟିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଯୁଗ୍ମଜ କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ଘଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ, ଭ୍ରୂଣ କ'ଣ ବୁଝିଗଲା ଆମେ? ଭ୍ରୂଣ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଜାୟୋଗେଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଯୁଗ୍ମଜ। ଜାୟୋଗେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରଟା ହିଁ ରହିଲା ଭ୍ରୂଣ। ସମାହିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଯୁଗ୍ମଜରେ ବିଭାଜନ ଘଟେ ଓ କୋଷ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େ। ଏଥିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାତ, ଗୋଡ଼, ମୁଣ୍ଡ, ଆଖି, କାନ ଭଳି ଅଙ୍ଗମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫିଟସ୍ କୁହାଯାଏ। କୁକୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ତଃସମାୟନ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ ତ? ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ତା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ, ଶରୀର ଭିତରେ ହୁଏ। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ କେବଳ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାର ହେଉଥିବ କି ଅନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରାଣୀର ଥିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି। ତାର ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲା ସେ ବେଙ୍ଗର। ଆଉ ବାକି କୁକୁଡ଼ାର, ମଣିଷର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବର, ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପ୍ରାଣୀ, କୁକୁଡ଼ା ଆଦିର ଏ ପ୍ରକାର ସମାୟନ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ହୁଏ। ତ କ'ଣ ହେଲା? ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫିଟସ୍ କୁହାଯାଏ। କୁକୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଡିମ୍ବନାଳୀ ଦେଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଗତି କଲାବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆବରଣ ଜାତ ହୁଏ। ପରିଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ବେଳକୁ ଭ୍ରୂଣରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ସାରିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ କଠିନ ଭଙ୍ଗୁର ଖୋଳପାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା କଥା କୁହାଯାଉଛି ମୋ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କଥା, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେଇ କଥା ଲେଖିଲେ। କେମିତି ଲେଖିଲେ? ଯେ ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫିଟସ୍ କୁହାଯାଏ। କୁକୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଃସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଡିମ୍ବ ନଳୀରେ ଯୁଗ୍ମଜ ଗତି କଲାବେଳେ ଏଥିରେ ବିଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭ୍ରୂଣ ଉପରେ କେତେକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଆବରଣ ଜାତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଦେଖ। ପରିଶେଷରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ। ତେବେ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ବେଳକୁ ଭ୍ରୂଣରେ ପ୍ରାୟ 60,000 କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚିଆଁଟା ରହିବ, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ କେଶର ମେଶର ଇତ୍ୟାଦି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ନା 60,000 କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ଅଣ୍ଡା ଖୋଳପାଟା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ନା କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ଏହି ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଆବରଣଟି ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିକିରି ଏକ କଠିନ ଭଙ୍ଗୁର ଖୋଳପାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଉଷୁମାଉଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭ୍ରୂଣ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଚିଆଁରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟ ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ସମୟ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ପରେ ଚିଆଁ ଖୋଳପା ଭାଙ୍ଗି ବାହାରକୁ ଆସିଥାଏ। ବେଙ୍ଗ, ମାଛ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଭ୍ରୂଣର ବିକାଶ ମାତୃ ଶରୀରରେ ବାହାରେ ଡିମ୍ବର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାୟୀ ଆବରଣ ଭିତରେ ହୋଇଥାଏ। ଡିମ୍ବ ଫୁଟି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ପଦାକୁ ବାହାରେ। ସେମିତି ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ମାନେ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ପହଁରି ବୁଲୁଥିବା ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି।
ଏବେ ଆସିବା ପ୍ରଜାପତି, ବେଙ୍ଗ, ଝିଟିପିଟି, ଏଣ୍ଡୁଅ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଓ ଯାହା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିଲ ସେମାନେ ଓଭରପେଜ୍ ନା ଅଣ୍ଡଜ। ଆମେ ଆମେ କୁକୁର, ଗାଈ, ବିଲେଇ ଏମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଜରାୟୁଜ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ମାଆର ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର କି ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିବା? ଇଣ୍ଟରନାଲ ବା ଅନ୍ତ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକିରି କହିବା। କାହାକୁ? କୁକୁର, ଗାଈ, ବିଲେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତିନି। ମାନେ କୁକୁର ଛୁଆ, କୁକୁର ଛୁଆ, ବାଛୁରୀ, ଛୋଟ ବିଲେଇ ଏସବୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଭିତରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଆନ୍ତଃ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହେଉଛି ବୋଲି କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି ନା ପୁଯୁଗ୍ମଜ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଜ, ଏମିତି ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଜାୟଗୋଟ ବାଗେରା କହିଲେ, ଯୁଗ୍ମଜ କଥା କହିଲେ ହେଲା। ରୂପାନ୍ତରଣ କ'ଣ? ରୂପାନ୍ତରଣ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭ୍ରୂଣ ବିକାଶରେ ଭିନ୍ନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ। ଡିମ୍ବ, ଶୁକ ବା ଲାର୍ଭା, ସମ୍ବାଳୁଆ, ପ୍ୟୁପା, ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଏହି ପ୍ରଜାପତି ଓ ରେଶମ କୀଟ ଆଦିର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗର ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଏକ ହେଉଛି ଡିମ୍ବ, ତାପରେ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବା ଶୁକ, ତାପରେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥା। ବେଙ୍ଗ ଫୁଲା ବେଙ୍ଗଠାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେପରି ସମ୍ବାଳୁଆ ଠାରୁ ପ୍ରଜାପତି ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ କି? ସମ୍ବାଳୁଆ ଦେଖିବାକୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗିବ, ମାନେ ଛୁଇଁଲେ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜାପତି ଧରିବାକୁ ମନ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକ ହେବ। ଏହି ଉଭୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଡିମ୍ବରେ ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତ୍ତକ ୟକ୍ର ପରିମାଣ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଶୁକଜାତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରେ ଏବଂ ଏହାର ବିକାଶ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ତେଣୁ ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଓ ସମ୍ବାଳୁର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରେ ପ୍ରଜାପତିର କୋଷରୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତିଟିଏ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଫୁଲାରୁ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଜାତ ହୁଏ। ବେଙ୍ଗଫୁଲାରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ରୂପାନ୍ତରଣ ବା ମେଟାମରଫୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଫିଟସ୍ ଶିଶୁ ବା ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଟି ଥାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ବଡ଼ ହୋଇକରି ସିଏ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ? ବେଙ୍ଗ ଫୁଲାମାନଙ୍କର ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟି ଏହା ବୟପ୍ରାପ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିବର୍ତ୍ତନ କହିଦେଉଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମେଟାମରଫୋସିସ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧ୍ୟାୟ। ୟା ଉପରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। କ'ଣ ଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି? ପିଲାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିବ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି। ଆଜିକାଲି ପ୍ରଜନନ ହାର ହେଉନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଞ୍ଝ ଯୁଗ। କି ଯୁଗ ପିଲେ? ବାଞ୍ଝ ଯୁଗ। ଏ ବାଞ୍ଝ ଯୁଗରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଛଡ଼ା ଉପାୟ କିଛି ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମୁଁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଟେ ମୋର ଆନାଲିସିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଥିଲି କି ରୋବୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ରୋବୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ତା'ର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ତା କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ହେଲାଣି। ସଂସାର କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କହିବାକୁ ନା। ରୋବୋଟ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, କଲବଟ ହେବ, ଡଲବଟ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେବ, ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ପଡ଼ିଆ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଶରୀର ବାହାରେ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାୟନ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାୟନକୁ ଇନ୍ ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। IVF ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ପରେ ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ପୁନର୍ବାର ମାତୃ ଜରାୟୁରେ ଏହାକୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ପରେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଥିବା ଶିଶୁକୁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି କହନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବଢ଼ି ନଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ରବର୍ଟ ଏଡୱାର୍ଡ, ଡାକ୍ତର ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଷ୍ଟେପୋଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ IVF କୌଶଳ ଜରିଆରେ 25/7/1978ରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଲୁଇସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଏହି କୌଶଳ ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ଯୋଗୁଁ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରବର୍ଟ ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କୁ 2010 ମସିହାରେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି। ଏ ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଦେଉଛ ନା, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଲୁଇସ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ନିଜ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଡାକ୍ତର ଏଡୱାର୍ଡଙ୍କ ସହ କ୍ଲୋନିଂ ପ୍ରତିରୂପୀକରଣ କୋଷ ଅଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଜୀବ। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପିଲେ? କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଆଉ ଗର୍ଭାଶୟରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ନର୍ମାଲ ପ୍ରଜନନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ନାହିଁ। ଏକ ତ ମୁଁ ସବୁ କାହାଣୀ କହିସାରିଛି ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆନାଲିସିସ୍ରେ। ଏକ ତ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ,
କ୍ୟାରିୟର ସେଟଲମେଣ୍ଟ, ପଇସା ରୋଜଗାର, ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ମୁଲା, 2ରୁ 3 ହେବାକୁ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିବେଶଠୁ ଘରଠୁ ଦ୍ୱାରଠୁ ଟଙ୍କା ପଇସାଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ମୁକ୍ତଠୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଦରକାର। ସବୁ ଯାବତୀୟ ସମ୍ବଳ ନହେଲେ ଜଣେ 2ରୁ 3 ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ, ଆମର ସିନା ଏଇଠି ଲୋକ 16-17 ବର୍ଷରୁ ଧରାଧରିକି ପଳାଉଛନ୍ତି ଟଣା ଉଟରା ହେଇକିରି, କିନ୍ତୁ ଫରେନ୍ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହ ବି କରନ୍ତି ଲୋକ, 60-70 ବି ବିବାହ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ 40-45-50ରେ ବିବାହ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତାଟା ବହୁ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଏ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରଜନନ ହାରଟା କମିବାର ଇଏ ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ତ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଜିକାଲି ଏତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି କି IVF ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରୋଗେସି ମଦର ଇତ୍ୟାଦି ମଦର କରିକିରି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଉପାୟ ସବୁ କାଢ଼ିଛି ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି ସେମିତି ଏକ ଉଦାହରଣ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲାଣି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ହେଲାଣି। ଲୋକ ବିବାହ କରିବା, ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ଏସବୁ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ବୋହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଦେଶ ବୟସ୍କ ଦେଶ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଛି ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ସାଉଥ କୋରିଆ, ନର୍ଥ କୋରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାକାର ସରକାର ସ୍କିମ୍ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆସ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉ, ପୁଅ ଝିଅ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କର, ପୋର୍ଟାଲରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକିରି ଆସିକି ଡେଟିଂ କର, ପରସ୍ପରକୁ ଚୁଜ୍ କର, ବାହା ହୁଅ, ପସନ୍ଦ କରି ବାହା ହେଇକିରି ଆମେ ତମ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କର, ଆମେ ତା'ର କେୟାର ନେବୁ, ଯତ୍ନ ନେବୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଉ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ବାହା ହେବା, ଘର ସଂସାର କରିବା, ବୋଝ ସମ୍ଭାଳିବା ଗୋଟେ ଭାରି ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ହେଇଗଲାଣି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ନିଜର ମୋଟୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କୁଛ କରନା ହେ, ଆମକୁ କୁଛ କର ଦିଖାନା ହେ, କିଛି ବନିବାର ଅଛି, କିଛି ହେବାର ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘାରିଛି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିବା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଟାଚ୍ ରହିକିରି ଏବେକୁ ଆଉ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାକୁ କେଉଁ ଝିଅ ଚାହୁଁନି। କେଉଁ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବି, ତାକୁ କାଖେଇବି, ତା ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛିବି, ତା ଗୁଅ ପୋଛିବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ କାହାର କେଉଁ ଝିଅର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ନାହିଁ। ସବୁ ଖାଲି ଫିଟଫାଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଫିଟଫାଟ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫିଟଫାଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଭିନବ ଉପାୟ ସବୁ ବାହାର କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ସାରୋଗେସି ମଦର ଇତ୍ୟାଦି କଥା, କେତେ କଥା ଅଛି। ଇଭେନ୍ ଭ୍ରୂଣାଶୟରେ, ଶୁକ୍ରାଣୁରେ, ଡିମ୍ବାଣୁରେ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଜନନ ହାର ବି ଜୀବନଶୈଳୀ ବି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଯେ କାହାର ଛୁଆ ପିଲା ହେବା ବି ଭାରି ଜଞ୍ଜାଳ କଥା ହେଲାଣି। ଏକ ତ ସମୟ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି, ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ବାହାରେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, 25-30 ଭିତରେ ବାହା ହେଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନ ହେଇକିରି ଯାଇକି ପଡ଼ୁଛି 35-40ରେ। ସେତେବେଳକୁ ବାହା ହେବା ବୟସ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ତ ପ୍ରଜନନ କମିଯାଉଛି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ, ଶାରୀରିକ କ୍ଷମତା ବି କମିଯାଉଛି। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଞ୍ଜାଳ ଦେଇ ଗତି କଲାବେଳକୁ ଏ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ସବୁ ଫରେନ୍ ମୁଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନର କରାମତି ଏସବୁ ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ରୋବୋଟ୍ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, କ'ଣ ଯେ କୃତ୍ରିମ ଗର୍ଭାଶୟ ତିଆରି କରିକିରି ରୋବୋଟ୍ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ଏସବୁ କଥା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏସବୁ ବୟସ ହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ନ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଉପାୟ ସବୁ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ତା'ର କରାମତି ଦେଖେଇବ। କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ, କୃତ୍ରିମ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଡ଼ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଣ୍ଡଠୁ ରୋବୋଟ୍ ତ ସବୁ ତିଆରି କରିବ। ଗୋଡ଼ ହାତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କୃତ୍ରିମ ମିଳିବ, ସବୁ ହେବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସବୁ ଜିନିଷ ହେବ। ନଥିଂ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ମଣିଷ ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସୁଖ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଖଞ୍ଜିବ, ସବୁ ଖଞ୍ଜିବ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ହେଇସାରିଲାଣି, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଭୋଗ୍ୟ, ଅବଶ୍ୟ ନାରୀକୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନାରୀ ଦେହରେ ଯତ୍ର ବିଚରନ୍ତି ନାରୀଣାଂ ତତ୍ର ବିଚରନ୍ତି ଦେବାନାଂ। ମାନେ ଯେଉଁଠି ପୁଣି ନାରୀମାନେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ସେଠି ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି, ବିଦ୍ୟମାନ କରନ୍ତି ବୋଲି ସଂସ୍କୃତରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ କଥା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଦେଇକି ହିଁ ଆମକୁ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆମେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ କାହାଣୀ ଆଉ। ମରା ହଣା କଟା ଚାଲିଛି ଆଉ। ସିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମକୁ ଗିଳୁଛନ୍ତି। ଏ ଗିଳାଗିଳି ମଳାମଳି ଚଳାଚଳିରେ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ, ବଳାବଳି ହେଇକି ଚାଲିଛି ସଂସାରଟା। ଏମିତି କଥା। କୃତ୍ରିମ ଅଙ୍ଗ, କୃତ୍ରିମ ଗୋଡ଼ ହାତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଣ୍ଡ କାନ ସବୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି। ତା ବାଦେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ବା ରୋବଟ୍ ଏଡ଼ଭାନ୍ସ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ବେବି, ସାରୋଗେସି ମଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ ହେଲାଣି, ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା କିଛି ଆଉ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆର ଡିମ୍ବାଣୁ, ତା'ର ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଆର କ'ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଆର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷର ଜିନିଷ ନେଇକି ସ୍ତ୍ରୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ନ ହେଇଗଲାଣି, ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କେତେ କ'ଣ ହେଲାଣି। ଅମର ରହିବାକୁ ଲୋକ ଔଷଧପତ୍ର ତିଆରି କରିସାରିଲେଣି। ଫରେନ୍ରେ ଅମର ରହିବା,
यंग देखा नाक सर्जरी गोड़ सर्जरी हाथ सर्जरी किडनी ट्रांसप्लांट हो हार्ट सर्जरी हो विभिन्न प्रकार जिनस हो जाए गोड़ हाथ कटिले मुंड कटे गोड़ लगे पार मुंड चिप आने मुंडे चिप लगे इत्यादि हो कौन है चिकित्सा विज्ञान जो रेट्रे खाली निश्वास मरीगले निश्वास प्रश्वास देपारे से ना बाकी सब खंजा पैसा थियार अच्छे पाखे बचेक रखापी सब उपाय सब विज्ञान से ढेर उन्नति कला तेणु आउ से कथा अधिका चर्चा करवानी चल क्लोनिंग प्रतिरूपण को जी आ सहित चैप्टरटा सारिबा चल क्लोनिंग प्रतिरूपीकरण कौन एटा कोष अंग कि जीव शरीर अविकल नकल सृष्टि को क्लोनिंग बा प्रतिरूपीकरण कहुए कोष अंग कि जीव शरीर अविकल नकल सृष्टि को क्लोनिंग बा प्रतिरूपीकरण कहुए इयान बिलमुट वो सहयोगी माने स्कॉटलैंड एडिनबरा स्थित रोजेलिन अनुष्ठान रे सर्वप्रथमे एक स्तन्यपायी प्राणीर क्लोनिंग कर सफल हो पारे फल डली नामक एक मेढ़ा कौन है जन्म है आ कौन प्रथम स्तन्यपायी क्लोन प्रतिरूपी रूपे 5 जुलाई 1996 जन्म है स्कटिश ब्लैक फेस किसमर मेढ़ा ठारू डिम्बाणु संग्रह कर न्यष्टिर विस्थापन पर फिन डरसेट किसमर मेढ़ार पन्नारू संगृहित कोषर न्यष्टि से अवस्थापन कराला यह किछि दिन पर अन्य एक स्कटिश ब्लैक फेस मेढ़ार जरायु स्थानित कराला 150 दिन जरायु जीवन पर डली जन्म है स्वाभाविक प्रजनन जरिया 1998 मसीह डली जन्म होता एक पुत्र संतान बोनी को किंतु डली जन्म ही रोगाक्रांत हो जाता तार जनक बिलमुट ताको रोग जंत्राणु मुक्त कर निष्पत्ति नेले 14/2/2003 डाक्टर रूप से सदैव मुक्त मेर्सी किलिंग देले फल विश्वर प्रथम सफल स्तन्यपायी प्रतिरूपर अवसान घटिला। एबे चलतु कौन शिखिले ना कौन शिखिले जानिया कौन आग शब्द केतरा शिखिया कौन कौन सब किसी शब्द इंग्लीश को ओडिया रे किंतु रूपार माने ट्रांसलेशन इंग्लिश शिखिया से जोड़ा शिखिया अलिंगी जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिंगीय जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोरोद्गम एटा कोडी पड़तले बॉडिंग बा डिंब को एग भ्रूण को एम्ब्रियो बहिसमायन एक्सटर्नाल फर्टिलाइजेशन समायन फर्टिलाइजेशन फिटस जो डिमांड फुटाण इत्यादि कथा अंत समायन इंटरनल फर्टिलाइजेशन रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस अंडज प्राणी अभिपरस एनिमल जरायुज प्राणी विविपारस शुक्राणु स्पर्म जुग्मज जायोगेट डिम्बाणु ओभम जरायु अल्ट्रासाउंड से कथा कहूली शुक्राणु माने स्पर्म नहीं भी विभिन्न प्रकार आ देहरे ता देहरे छाड़ी भी छुआ जन्म हो पार्टी स्पर्म को नहीं गोटे जगह अन्य गोटे जगह रिप्लेस हो पार्टी इंजेक्शन माध्यम विभिन्न प्रकार उपाय सब होगा चिकित्सा विज्ञान एत दूर को पलैला हिसाब नहीं तार खाली जहाँ निश्वास प्रश्वास गोटा देपारे तापाई भी ऑक्सीजन सिलिंडर गोड़े गोड़ी नहीं देदेवे किंतु ऑक्सीजन सिलिंडर दे केते समय बचाइबे ईश्वर जो नरवंशर श्वास हाथ रखुच्च सी चाहिए मैंने जन गोटे श्वास नहीं जी तुम के ऑक्सीजन सिलिंडर देले कौन हम जुग्मज जायगट डिम्बाणु ओभम जरायु यूट्रस कोरक बड निषिक्त डिम्ब फर्टिलाइजेड एग प्रतिरूप क्लोन आमे कौन शिखिले प्राणीर प्रजनन दुई प्रकार अलिंगी जनन लिंगीय जनन हाइड्रा अलिंगी जनन कोरोद्गम द्वारा होता है एमिबार अलिंगी जनन द्विभाजन द्वारा हुए पुजुग्मज और स्त्री जुग्मजर मिलन को समायन प्रक्रिया बोली कहुए समायन शरीर मध्य अंत समायन शरीर बाहर बहि समायन कहुए इंग्लीश कौन कहुए अंत समायन इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाहर एक्सटर्नाल फर्टिलाइजेशन मनुष्य कुकुड़ा गाई कुकुर आदि आंत समायन प्रक्रिया देखा जाए बेंग माछ स्टार आदि बहि समायन प्रक्रिया देखा जाए जुग्मजर भ्रूण सृष्टि हुए ए भ्रूण कौन जरायु जो प्राणी मान जरायु मध्य भ्रूणर वृद्धि और विकास हुए जो अंडा भाया जिन गोटे भ्रूण हम आ जरायु प्राणी मान मध्य गाई कुकुर मनुष्य अन्यतम जरायु मैंने तार जरायु अच्छी जरायु छुआ जन्म बढ़ जरायु जो गर्भाशय जहाँ कहुए अंडज प्राणी मान मध्य कुकुड़ा बेंग अन्यतम शुकर उभयप्राप्त प्राणी जात होबार घटुवा आई सरला ये अनेक परिवर्तन रूपांतरण कहुए छाड़ू चलो कौन प्राणी मानकर जननर गुरुत्व बुझा बेंगर समायन किपरि हुए बेंगर समायन कौन केमती हुए ठीक उत्तरटी बाछि लेख अंत समायन ना बहि समायन आर तो बहि समायन बहि समायन बहि समायन बहि समायन है बेंग फुलारू बय प्राप्ति बेंगर विकास प्रक्रियाटी हूँ समायन कोरोद्गम रूपांतरण विभाजन कौन हम बेंग फुलार बय प्राप्त बेंगर विकास प्रक्रियाटी केमती हुए रूपांतरण हुए
ନା ବିଭାଜନ ହୁଏ ନା କୋରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ, ସମାୟନ ହୁଏ। ସମାୟନ ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? ଗୋଟିଏ, ଚାରୋଟି, ଦୁଇଟି ଥାଏ। ଦୁଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ ନା ଚାରୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? କେଉଁଥିରେ ଯେ ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? ଏଠି ଥିବ, କାଢ଼ବା ଟିକେ ରୁହ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ବାହାରିଯିବ। ଯୁଗ୍ମଜ ନାହିଁ, ଯୁଗ୍ମଜ ଯୁଗ୍ମଜ ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଛାଡ଼, ଯେଉଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ହଉ, ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ ଜଣାପଡ଼େ। ଦୁଇଟି ହେଇଥିବ ନହେଲେ ଚାରିଟି, ଦୁଇଟି ହେଇଥିବ। ଯୁଗ୍ମଜରେ କେତୋଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଥାଏ? ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ବା ଭୁଲ ଲେଖ। ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାବକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ଅଣ୍ଡଜ ପ୍ରାଣୀମାନେ। ଅଭିପାରସ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏକ ଜୀବକୋଷ। ହେଇପାରେ। ବେଙ୍ଗରେ ବହିଃସମାୟନ ଦେଖାଯାଏ, ସତ କଥା। ଯୁଗ୍ମଜର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ବିକଶିତ, ସତ କଥା। ସମାୟନ ପରେ ଜାତ ଯୁଗ୍ମଜ ଗୋଟିଏ କୋଷରେ ତିଆରି। ହଁ, ଏମିବା କୋରୋଦ୍ଗମ ପ୍ରଣାଳୀ ଜନନ ଘର। ଠିକ୍। ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ ମଧ୍ୟ ସମାୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନର ମଧ୍ୟ ସମାୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ନାଇଁ, ସମାନ କି ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିଭାବଜନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ। ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଫିଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିହେବ? କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଯେ ପରିଚାଳନା ଆଲୋଚନା କର। ନାଇଁ, ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମଜ ଫିଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଫିଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ ସହ ରୂପାନ୍ତରଣ ବୁଝା। ରୂପାନ୍ତରଣ ମାନେ କ୍ଲୋନିଂ କଥା ବୁଝା। ଆଉ କ'ଣ କହିଲା? ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନଟା କ'ଣ ପଚାରିଲା ପରେ? ଅଲିଙ୍ଗି ଜନନ କ'ଣ? ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଫିଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦୁଇଟି ଲେଖ। ଯୁଗ୍ମଜ ଫିଟସ୍, ଯୁଗ୍ମଜ ଓ ଫିଟସ୍ ଯୁଗ୍ମଜ ଫିଟସ୍ ରୂପାନ୍ତରଣଟା କହିଲେ